Good morning students. As you have learnt in the previous session about the first periodic property, that is atomic radii, how it varies along the period and down the group. Along the period, the atomic radii decreases because as we move along the period, what happens to the nuclear charge? Nuclear charge increases as well as the incoming electron, that means the incoming electron enters into the same outermost shell, Therefore, what happens? The nuclear force of attraction increases. Therefore, what happens to the size? Size shrinks. Andre size chikkagate. The size will shrinks. Therefore, what happens to the atomic radii? Automatically, as the size of the atom shrinks, the atomic radii decreases. The atomic radii decreases along the period, and as we move down the group, the nuclear charge also increases. But what happens? The number of shells has been increased. The number of shells has been increased from the nucleus. The outermost electron is far away from the nucleus. Therefore, what happens to the size? Size will bulge. The size will bulge, therefore automatically the radius, the atomic radius will increases. The size, as the size increases down the group, the atomic radii also increases down the group. This is what we have learnt in the previous session. Now, before moving into the concept, you should know the two terms, the important terms. What is the terms means? The nuclear charge and effective nuclear charge. You should know about the terms nuclear charge and effective nuclear charge. Already in the previous session, we come across the word nuclear charge. Nuclear charge andre ಏನು ಅಂತ ನೀವು previous session ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಏನು nuclear charge andre? Nuclear charge means the total number of protons. The total number of protons is nuclear charge, which is represented as Z. Which is represented as Z. It is the total nuclear charge. Then what do you mean by effective nuclear charge? The effective nuclear charge is represented as Z effective. The effective nuclear charge is represented as Z effective. Then what do you mean by effective nuclear charge? It is the net force. It is the net force or net charge imposed by the nucleus on each and every electron in the multi-electron system. For example, this is the nucleus which is surrounded by the valence shells. It is the innermost shell because it is nearer to the nucleus. It is known as innermost shell, and it is considered as the outermost shell. There are electrons present in these shells. Tumba electrons present irutte. There are electrons in these shells. What is effective nuclear charge? The charge or the force imposed by this nucleus on each and every electron. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೂ ಅದರ ಫೋರ್ಸ್ನ ಅದು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, this nucleus will impose greater force of attraction on this electron. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ greater force of attraction ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? It is nearer to the nucleus, and this nucleus will impose less force of attraction on this electron. ಯಾಕೆ? It is far away from the nucleus. ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ. However, this effective nuclear charge, ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ. ಆದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಝೆಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಈ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು? This Z effective can be calculated from the formula Z effective is equal to Z minus sigma.
where Z effective is the effective nuclear charge, Z is the nuclear charge and sigma is the screening constant. This is about nuclear charge and effective nuclear charge. As we move along the period ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ದ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ imposed on every electron in the same shell increases ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುವೆ ಒಂದೇ ಶೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. therefore the net force imposed by the nucleus on each and every electron increases. therefore along the period Z effective increases, effective nuclear charge along the period increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ as we move down the group ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಝೆಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಝೆಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ದ ಝೆಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ down the group. These are very two important terms you should know, that is nuclear charge and effective nuclear charge. By knowing this concept, let us move on to the next topic, that is ionic radii. The next property we should going to learn is ionic radii. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ನಾವು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅದ್ರದ್ದು ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ನ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸು. ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ದಿಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು 2 types. ದ 2 types ಆರ್ ಕೇಟಯಾನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆನಯಾನ್. ಈ ಕೇಟಯಾನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೇಟಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೇಟಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆನಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಯಾನ್ಸ್. ಅಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವು ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫಿಶರ್ಮ್ಯಾನು ಫಿಶ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಏನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ? ಬಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನಲ್ವಾ? ಆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದಾಗ ಆ ಬಲೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದ್ರ ದೂರ ಇರುತ್ತೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಫಿಶ್ಗಳು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗೋದು. ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾನು ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಅಂದರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ to the point up to which nucleus has its influence on electron cloud. To the point up to which the nucleus has its influence on electron cloud. For example, ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ವೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ವೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಈ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ತನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದೂರನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ವಿಚ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಅದೇ ನಾವು ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಟು ದಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿಂದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ವರೆಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ವಿಚ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ. ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈಯಲ್ಲೂ
ಕೇಟಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯ ಇದೆ. ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಕೇಟಯಾನ್ ಆನಯಾನ್ ಬರಲೇಬೇಕು ತಾನೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೇಟಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಆ್ಯಂಡ್ anionic radii. You should know this. The cationic radius is always less than the neutral atom radius, which is always less than the anionic radius. ಏನು ಫಸ್ಟು ಕೇಟಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ಸು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ಸು. ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ? ಆನಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ರೀಸನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕೇಟಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಸೋಡಿಯಂ. ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರದ್ದು 11. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? You should always keep in mind that in a neutral atom, the number of protons is equal to the number of electrons. The number of protons will be equal to the number of electrons in a neutral atom. Therefore, number of protons ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 11. ಹಾಗೇನೆ number of electrons ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 11 ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಲೂಸ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿರೋ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಟು ಅಟೈನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Na ಪ್ಲಸ್. Na ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಿದು? ಕೇಟಯಾನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕೇಟಯಾನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ? ಒಂದೇ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 11. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 11. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 11 ಇರುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಳ್ಕೊತಾ ಇರೋದು? ಸೋಡಿಯಮು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಿ 11. ಆಸ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೇಮ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? 1 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ the nuclear charge is greater than the number of electrons. Nuclear charge andre number of protons. The number of protons is greater than number of electrons. Therefore the effective nuclear charge is more. Andre the net force imposed by the nucleus on each and every electron will be more. ಯಾಕೆ? 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 11 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ more. Therefore what happens as the effective nuclear charge is more, the atom size getting shrinked. ಯಾಕೆ? effective nuclear charge ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ the nucleus will attracts the electron towards itself. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಔಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈಜು ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಜು ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕೇಟಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಕೇಟಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಸೋಡಿಯಮ್ಮು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದು ಯಾಕೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಟು ಅಟೈನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅದು 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು Na ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಏನು? 11 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ 10ಗಿಂತ 1 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಿಂತ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 10, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ 11. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೂ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 1. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. 1 ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ +1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ದು ಚಾರ್ಜು 1 ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ? 1 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಗಾಟ್
+1 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಯಾಕೆ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೇಟಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ Ca2+ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, Mg2+ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಆ 2 ಅನ್ನೋದೇನು, ಆ ನಂಬರ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅದು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಿಂತ ಪ್ರೋಟಾನು ಎಷ್ಟು ನಂಬರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕೇಟಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಇದೇ ಥರ ಆನಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು. Chlorine is a neutral atom again. The number of protons will be equal to the number of electrons. Chlorine ದು atomic number ಏನು 17. Protons ಎಷ್ಟಿದೆ 17 ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ electrons ಎಷ್ಟಿದೆ 17 ಇದೆ. ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಅಟೈನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. To attain the stable state, it accepts one electron. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, Cl ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಯಾಕೆ, ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ 1 ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಸರಿನಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನಾವು ಟಚ್ಚೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ 17. ಆದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 1. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ 18. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ repel each other and unlike charges attract each other. Similarly, when the incoming electrons get through your orbital, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಅವೇ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಬಲ್ಜ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡದಾದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಪೋಸ್ ಬೈ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆನ್ ದಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿ ಆನಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ increases. As the atomic size bulges, the anionic radius will increases. This is about the anionic radius. As you know, this is the chlorine neutral atom. Therefore, it consists of same number of protons and same number of electrons. As it has the tendency to gain one electron, it gains one electron. ಇಲ್ಲಿ +1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. +1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Cl ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೀತಾ ಇರೋದು, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗಿಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 1 ನಂಬರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 2- ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 2 ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 3- ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಅಯಾನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಆ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆನಯಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕೇಟಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಿಂತ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ cations and cationic radii and anionic radii. Now let us consider few examples. First example, H minus, H plus and H. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ವುಡ್ ಬಿ ಹೈಯರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಏನು ಚಾರ್ಜ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. H+ ಅಂದ್ರೇನು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಕೇಟಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ. H- ಅಂದ್ರೇನು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆನಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ. ಆಸ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್
ಕೇಟಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆನಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? H ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ H, which is less than anion H minus. This would be the increasing order of the ionic radii. Similarly, next example ತಗೊಳ್ಳೋಣ. N3 minus, N2 minus, N minus. ನೀವು ಈ ಮೂರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂರು ಆನಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಮೂರು ಆನಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಆದಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯೈ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ 3, 2, 1 ಅನ್ನೋದು ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಪಲ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಪಲ್ಷನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಬಲ್ಜ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆನಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಅಯಾನ್ is directly proportional to their size. The negative charge on the ion is directly proportional to their size, in turn which is directly proportional to the anionic radii. Therefore, M3 minus will have greater ionic radii than N2 minus, which is having greater ionic radii than N minus. The negative charge on the anion is directly proportional to their size, which in turn directly proportional to their anionic radii. It directly proportional ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Which is ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಆನಯಾನ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈಜು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆನಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಆನಯಾನ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಆನಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, consider another example as Cr3 plus and Cr6 plus. ಇವೆರಡು ಏನು? ಕೇಟಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈನೇ. Cr3 ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು Cr6 ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಕೇಟಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈನೇ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು 6 ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ? 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ 3 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 6 ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ತೆಗಿತೀವೋ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ imposed by the nucleus increases as you remove more and more electron. ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದಷ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳಿದಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಟಾಮ್ದು ಸೈಜು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೇಟಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗತ್ತೆ. ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಕೇಟಯಾನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಸೈಜ್. The charge on the cation is inversely proportional to the size of the cation. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಸ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈಜು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಸೈಜು ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿ ಕೇಟಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ decreases. Therefore, this Cr6 plus has lesser cationic radii than Cr3 plus. Cr3 plus ಗಿಂತ ಈ Cr6 plus ದು cationic radii ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗತ್ತೆ. This is about the chromium 3 plus and chromium 6 plus. From these examples, we can conclude or we can draw the conclusion as the magnitude of negative charge, the magnitude of negative charge increases, size also increases. That is,
ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ನ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನೋ 1 2 3 ಆ ಥರ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಸೈಜ್. ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೈಜು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆನಯಾನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕೇಟಯಾನ್, ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಕೇಟಯಾನ್ದು. ಕೇಟಯಾನ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ionic radii, cationic radii and anionic radii. Now let us move on to the concept called isoelectronic species. Let us move on to the next topic, that is isoelectronic species. ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ an example of few elements like N3 minus, O2 minus, F minus, Na plus, Mg2 plus, Al 3 plus. Okay, these are the atomic number of these elements. Now as you know, the atomic number would be the number of protons. Therefore Z na ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? Z ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇನ್ N3 minus 7, O2 minus 8, F minus 9, Na plus 11, Mg2 plus 12, Al 3 plus 13. This is about the number of protons. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಕ್ಕೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಬಂದಿರೋದು. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್, ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 7 electrons. 3 ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 3ನ ಕಳಿಬೇಕು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋ, ಮೈನಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನಿಂದ. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ? ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 electrons ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ 7 + 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 8 ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು? 2 electrons ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 2. ಯಾಕೆ? 2 ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ 8 + 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 electrons ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಫ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ? 9 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಫ್ ಮೈನಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? +1 ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ 9 + 1 ವಿಚ್ ವುಡ್ ಬಿ 10. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು Na ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 11 electrons ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ? 1 electron ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮೈನಸ್ 1 electron. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1 electron ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 11 - 1 10. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ಗೆ 12 electrons ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ? 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? 2 electronsನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ 12 - 2 10. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 13 electrons ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ? ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ 3 electronನ ತೆಗಿಬೇಕು. 13 - 3 ವಿಚ್ ವುಡ್ ಬಿ 10. ನಾವೀಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇಮ್ ಇದೆ? ಏನು ಸೇಮ್ ಇದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಆಟಮ್ಸ್ನ ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸು.
ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವು ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವು ಅಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು. ಎವ್ರಿ ಅಯಾನಲ್ಲೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ಐಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ? ಐಸೋ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೇಮ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಡಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಐಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಐಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ electrons. Therefore, the species of different atoms having same number of electrons. The species of different atoms having same number of electrons but differ in the magnitude of nuclear charge. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಐಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಈ ಥರನೂ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ನ. ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ protons. This is about the isoelectronic species. Let us consider another one example. P3 minus, S2 minus, Cl minus. ಇವು ಮೂರುವೆ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸು ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಾಸ್ಫರಸ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 15, ಸಲ್ಫರ್ದು 16, ಕ್ಲೋರಿನ್ದು 17. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು 15, 16, 17. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೂ 15 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 16 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 17 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 15 ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 3. ದೇರ್ಫೋರ್ 15 + 3 18. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ 16 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 16 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಡಪ್ ಆಗಿದೆ? +2. ದೇರ್ಫೋರ್ 16 + 2 18. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ 17 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಡಪ್ ಆಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1. ದೇರ್ಫೋರ್ 17 + 1 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಐಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಥರ ಐಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸೈಜ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಐಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಐಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಐಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ size is inversely proportional to the atomic number. ಏನು? size is inversely proportional to the atomic number. Already you come across the word inversely proportional. Inversely proportional ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಐಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಇದು ಐಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇವಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಈ ಕ್ಲೋರಿಂದಲ್ವಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು? ಈ ಕ್ಲೋರಿಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತನೂ ಚಿಕ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ Cl ಮೈನಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರೋದು? S2 ಮೈನಸ್ ದ್ಯಾನ್ P3 ಮೈನಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಸೈಜ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? P3 ಮೈನಸ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಸೈಜ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಐಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಟರ್ಮು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದು. Therefore, these are the some of the few concepts related to the isoelectronic species. In the next session, we are going to deal with
another important concept, that is another important periodic property, that is ionization energy.